सत श्री अकाल। पंजाबी रेडियो यूएसए सुन रहे हो तुसी। प्रोग्राम लैके हाज़र हाँ खबर ते नज़र। खबर ते नज़र प्रोग्राम दे विच खबरां दा विश्लेषण हुंदा है ते विश्लेषण करन दे लई साडे नाल विशेष तौर ते मौजूद रहिंदे ने मिंटू गुरसरिया जी। सो खबरां दे वल वधण तो पहलां सब तो पहलां साडे स्पॉन्सर्स दा धन्नवाद करदे चलदे हां। खालसा इंश्योरेंस एजेंसी। इंश्योरेंस संबंधी किसी भी तरह की जानकारी लैनी हो संपर्क कर सकते हो। पिछले 3 दहाकियां तो इंश्योरेंस के खेत्र के सेवावां निभा रहे हैं खालसा इंश्योरेंस वाले। नंबर है 408-272-2500। टर्कियाना इमीग्रेशन लॉ फर्म यूएस इमीग्रेशन संबंधी किसी भी तरह की समस्या चो तो जे टर्कियाना होना के नाल संपर्क कर सकते हो। जीके तनूता, कृष्ण तनूता, युवा सिटी, बलजिंदर सिंह निज्जर, वुडलैंड, परमजीत कौर रंगी, वेकाविल, हरनेक सिंह पावला, इंडियन कुजीन वाले, रेंटन तो जीएन ल्यूब एंड ट्रक वॉश, ऑयल चेंज, एयर ब्रेक्स का तसली बख्श काम करवाने के लिए निम्मा सहोता जी नाल संपर्क कर सकते हो। 209-277-0113। नवे पुराने टायर भी इतों लै सकते हो। लोकेशन सेंटानेला दी है। बूटा सिंह रानीपुर फ्रिजनो। स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत धन्यवाद है। हुण चलते हैं मिंटू जी दे वाल। सत श्री अकाल मिंटू जी। जी सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल जी। जी सो मिंटू जी रुख खबरां दा करिए। लुधियाने दे विच कह सकते हैं कि इस दहाके की सब तो वड्डी लुट मनी जा सकती है पंजाब च। लुधियाने च होई लुट मामले च पर हुण तक पुलिस दे हथ खाली ने जी। जी देखो गल है कि डकैतियां दा, बैंक चोरी दा, ਖੋਹ ਦਾ अपना एक इतिहास आ। ये बहुत परे तो परे आ। लुधियाने दे विच ही 5 करोड़ 70 ਲੱਖ ਦੀ डकैती 1987 ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। तो ये अपने आप ਦੇ ਵਿੱਚ कह लो कि एक इतिहास है इन्हां चीज़ां ਦਾ। पर जिस तरीके नाल ये सारा कुछ होया ਉਹਦੇ ਤੇ सवाल पुलिस ने भी चुके आ, सवाल मीडिया ने भी चुके आ। पर हुण सब तो वड्डा सवाल कह लीए कि खुद पुलिस ते भी आ कि इन्ना समा बीत गया, कोई भी सुराख इन्हां दे हथ क्यों नहीं लगा। ये सब तो वड्डी गल आ कि हुण तक कुछ ना कुछ ते कोई खुरा खोज कढदे ना। पर गल ये आ कि उस कंपनी ने जो कीता उन्होंने बहुत ही अणगहली वरती। उस तो बाद फिर खमियाजा भुगतना पिया। दसदे ते यह है कि उन्होंने सेंसर तो लैके DVR तक सारा कुछ उन्होंने पटिया पटाया। मतलब कि उन्होंने पता सीगा। हुण लगदा ते इहो है कि उन्होंने जां तां रेकी बड़ी टका के कीती आ ते जां कोई बंदा पेती वेचिया शामिल आ। सो ये सारी जो सूरत हाल बनी पई आ। उस तो बाद जे तुसीं वेखोगे एक लुੱਟ होर होई आ लुधियाने दे विच। 30 ਤੋਲੇ ਦੇ ਕਰੀਬ सोना लुੱਟ के लैके गए ने। फिर इस तो इलावा 10 ਲੱਖ रुपए की एक होर कैश की लुੱਟ हो गई आ अमृतसर दे विच। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟਿਵ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਇਹ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦਲੇਰਾਨਾ ਢੰਗ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਚ ਬਚਾ ਕੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਿਕਲੋ, ਖੋਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਿਕਲੋ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੇਖੌਫ, ਬੇਖੌਫ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੇ 35 ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 10-15 ਬੰਦੇ ਹਰ ਟਾਈਮ। ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਕੰਧਾ ਟੱਪ ਕੇ, ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਾਂਗੇ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਲੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਵੱਧ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 8.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। 8.5 ਕਰੋੜ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਡਕੈਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਕੈਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਸ ਬਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੌਣ ਸਨ, ਕੀ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਨ ਜਾਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਨੇ ਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਬਟੇਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ।
ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੇਤੀ ਆ, ਕੌਣ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਫਿਲਹਾਲ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੜ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਆਪਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ 'ਚ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਟੀਮਾਂ ਟੂਮਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਸੈਟਅਪ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਟ ਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਠੀਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਇਹਨਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਮ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ ਬੁੱਧਰਾਮ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧਰਾਮ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਵਜਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਖਵਾ, ਇਹ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ। 4 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਗਿੱਲ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਹੈਗੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਬਰਾੜ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੀਸਰੇ ਸਟੇਟ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਹ ਆ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੇਰ ਬਦਲ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪੈਗਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਦਿੱਤਾ ਆਪਦੇ ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ, ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕੱਲਾ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੋਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ। ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੜਾ ਧੜ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਨਾਰਾਜ਼ ਬੰਦੇ, ਨਿਰਾਸ਼ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਤੋਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਸੇ ਕੁਵਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2024 ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜੀ? ਜੀ ਦੇਖੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ TCS ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੀ ਭਾਵ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਐਟ ਸੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ 7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ TCS ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੇ 20% ਦਾ TCS ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ TCS ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ
ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੋਰੈਕਸ ਕਾਰਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਰੈਕਸ ਕਾਰਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜਰ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਖਰੀਦਣ ਤੇ 20% TCS ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਚ ਹੈ ਕਿ 20% ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਚੇਂਜਰ ਤੋਂ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਕਿਉਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ 7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 40,000 ਰੁਪਏ ਐਕਸਟਰਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆਏਗਾ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ TCS ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਗਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 20% ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪੇਚ ਚੜ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖੁਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਾਜੀਵ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੈਕੇਜ ਵਗੈਰਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ 7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਖਰੀਦੇਗਾ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੁਗਾੜ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ। ਤੋ ਇਹ TCS ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੌਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਮਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਮ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਰੀਏ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਾਂ ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਾਂ ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਲੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ TCS ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਦੇਖੋ 1 ਜੁਲਾਈ ਦੂਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਜਦੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ ਤਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੁਗਾੜ ਵੀ ਸੋਚ ਲਏ ਹੋਣੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੁਵਿਧਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੇਖੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਾਪੂ ਦਾ, ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਗੜੇ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਖ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਗਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ 4 ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜੌਬਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 1200-1300 ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਝੋਲ ਆ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੁਛ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਨਾਤਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰ ਇਹ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਬੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਕਢਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਿਲਚਸਪ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਮਾਣੂਕੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਦੋ ਭਖਵੇਂ ਮਸਲੇ ਸਨ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ। ਸੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਚਰਚਾ ਖੱਟੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਵਾਪਸ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁਤਫਿਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਪਾਟਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਜੀ, ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਪਾਟਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਦਿੱਲੀ ਕਟੜਾ ਹਾਈਵੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੇਚ ਕਿੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਪੈਸਾ ਚੁੱਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਖਰਚ ਵੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਕੁਝ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਵੇਖ ਲਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਰਤ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਖਰਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਐਕਵਾਇਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਵੈਸੇ ਤਫਸੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ 669 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਹ 4 ਲੇਨ ਹੈ, 40,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਭਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੀ ਜੋ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਸਮਾਨ ਦੀ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਛੇਤੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਮਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੇ ਆਏ ਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵਿਵਾਦਤ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ 126 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਧਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਈ ਆ ਕਿ ਬਈ ਕੁਝ ਮਕਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਰਹਿائشੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣੇ ਉਹ ਡੇਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਵਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਕਸੂਤਾ ਫਸ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ। ਤੋਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਲੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਲੋਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਬਈ। ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ ਹੁਣ ਨਕੇਲ ਜੀ। ਏਜੰਟ ਤੰਗ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਏ ਦਿਨ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਏਜੰਟ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਚ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਗੜੇ ਨਾ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਆ। ਖੈਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਨਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਝੰਜੋੜੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਏਜੰਟਾਂ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਕੁਝ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਕੁਝ ਤਰਾਸਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਤੜ ਕੇ ਚੱਕ ਚਕਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹਾਰਦਾ ਨਾ ਪਾਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਖਾਸਾ ਜਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਏਜੰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਬ੍ਰਿਜਿਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਖਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਦਮ ਵੱਡੇ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਆਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੱਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋਊਗੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜੰਟੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੀ, ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਪੀਯੂ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੋਣਾ ਰੋਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸੈਨੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਵਰਨਿੰਗ ਮਾਡਲ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਪੀਯੂ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਮਿਲੇਗਾ ਪੂਰੇ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸਾਲੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਸੜ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਦਾ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਛੱਡੋ ਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੇਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਾਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਧਰ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੌਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਾਈ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਗ ਉਲਾਪਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ 370 ਤੋੜੀ ਸੀ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਬਸ ਖੜ ਉੱਪਰ ਤੱਕ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਰ ਵੁਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸੇ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲੀ। ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਨਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਦਾ ਫੈਕਲਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੈਨੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸੈਨੇਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੈਨੇਟ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਉੱਤੇ ਅਪਰ ਬੋਡੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨੇਟ ਚੁਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਸੁਮੇਟੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰਸਰੀਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰਾਏ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।